नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। ख़बर ये है कि आज 2026-27 बजट आउटरीच प्रोग्राम का इनेकाद करनूल में वाक़ कलेक्ट्रेट सुनैना ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से ज़िला इंचार्ज वज़ीर मिस्टर निर्मला रामा नायडू ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर बराए इंडस्ट्रीज़ व कामर्स एंड फूड प्रोसेसिंग मिस्टर TG भरत गुप्ता ने भी शिरकत की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर डॉक्टर येसरी, आदोनी MLA डॉक्टर पारथा सारथी, कोड़मूर MLA बोग्गुला दस्तगीरी, पतिकोंडा MLA KE श्याम कुमार, एमेगनूर MLA जय नागेश्वर रेड्डी, जॉइंट कलेक्टर नूरुल कमर, तेलुगुदेशम पार्टी ज़िला सदर गुडिसरे कृष्णम्मा, मंत्रालय TDB इंचार्ज राघवेंद्र रेड्डी और आलूर तेलुगुदेशम पार्टी इंचार्ज वैकुंठम ज्योति ने भी शिरकत की। इस मौके पर बहुत सारे चेयरपर्सन्स और डायरेक्टर्स भी शरीक रहे, मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले। इस मौके पर मिनिस्टर ज़िला इंचार्ज मिनिस्टर मिस्टर निर्मला रामा नायडू ने बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत में अवाम ने बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब से तेलुगुदेशम हुकूमत इक़्तिदार में आई है 2024 से अवाम को काफ़ी राहत मिल रही है। उन्होंने बताया कि स्कीम्स जो मुख्तलिफ़ स्कीम्स तेलुगुदेशम हुकूमत की जानिब से राइज किए गए हैं वो काफ़ी कारआमद, काफ़ी फ़ायदामंद साबित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत में पेंशन्स काफ़ी ताख़ीर से दिए जा रहे थे। जब से तेलुगुदेशम पार्टी कूटमी हुकूमत तेलुगुदेशम पार्टी BJP और जनसेना पार्टी इक़्तिदार में आई है उस वक्त से 1 तारीख़ को जो है पेंशन दी जा रही है। इसी तरीके से तल्लीकी वंदनम प्रोग्राम भी जो है 15,000 रुपये हर तालिब इल्म को दिए जा रहा है, चाहे कितने भी बच्चे जो है इस घर में पढ़ रहे हों, उन तमाम को जो है तल्लीकी वंदनम प्रोग्राम किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे स्कीम्स उन्होंने बताया जिसमें तेलुगुदेशम पार्टी बहुत हद तक कामयाब हुई है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी आवाम का दिल जीत चुकी है और आने वाले इंतखाबात में इसका असर ज़रूर ज़ाहिर होगा। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రోజు నుండి రేపు 4వ తేదీ వరకు కూడా అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్ బడ్జెట్ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి భావించి ఆ రకమైనటువంటి ఆదేశాలు ఇచ్చినటువంటి క్రమంలో ఈరోజు కర్నూలు ఇన్ఛార్జి మంత్రివర్యులుగా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మేమందరం కూడా భాగస్వాములమైన విషయాన్ని మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఎందుకు ఈ యొక్క బడ్జెట్ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్ అని అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు కళ్ళుగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అది కూడా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని తీసుకెళ్తూ ఉన్నాం. ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు కష్టాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని వెంటాడుతున్నటువంటి దశలో కూడా ఏ రకంగా అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని ఇస్తున్నామనే విషయాన్ని ప్రజలకు స్పష్టంగా తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క బడ్జెట్ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే 2024 ప్రజల ఆశీర్వాదంతో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ఈ కూటమి ప్రభుత్వానికి మీ అందరికీ తెలుసు ఆర్థికంగా అత్యంత క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితిని గత 5 సంవత్సరాల పాలన మాకు వారసత్వంగా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. 2024లో ఆర్థిక పరిస్థితి చూస్తే వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి, వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నటువంటి ఆర్థిక స్థితిని ఈరోజు మేము పూర్తిగా 100% బాగు చేసేసామని చెప్పలేము. కానీ పరిపాలనా దక్షత ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడం చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆయనకి కొండంత అండగా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉండడం, వీళ్ళిద్దరికీ తోడుగా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా సహాయ సహకారాలు అందించడం వల్ల ఆ యొక్క వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థని ప్రస్తుతానికి ఐసీయూలోకి తీసుకొచ్చాం. మళ్ళీ ఐసీయూలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను మళ్ళీ మన భాషలో చెప్పాలంటే మళ్ళీ
రూమ్కి అంటే తీసుకొచ్చి షిఫ్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఆ రూమ్ నుంచి మళ్ళీ ఇంటికి క్షేమంగా పంపిస్తేనే ఆ పేషెంట్ని, అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక్కసారి వెంటిలేటర్ మీద కనుక పేషెంట్ చేరితే మనకి కేవలం 5 to 10% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే అటువంటి స్థితి ఈరోజు ఆర్థిక పరిస్థితి. అటువంటి వెంటిలేటర్ నుంచి వెనక్కి ఐసీయూలు తీసుకొచ్చాం. ఖచ్చితంగా ఈ ఐసీయూ నుంచి రూమ్కి, రూమ్ నుంచి ఇంటికి, అంటే అట్లా ఆర్థిక స్థితిని బాగు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంది ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం గత 20-21 నెలల నుంచి అనేటువంటి విషయాన్ని స్పష్టంగా ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలని మీ అందరి ద్వారా కోరుకుంటూ ఉన్నా. ఎందుకంటే ఒక్కసారి అధికారం అనేది మారితే అది అభివృద్ధి కోసం మారాలి తప్ప అధికార మార్పు అనేది విధ్వంసం వైపు మారకూడదు. 2019లో జరిగింది అదే. అధికారం అనేది కాకుండా ఆ రోజు మనం వేసేటువంటి ఓటు విధ్వంసానికి వెళ్ళేటటువంటి స్థితిలోనే ఈరోజు ఇటువంటి ఇబ్బందులు మనందరికీ ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తూ ఉన్నానంటే, ఆ రోజు 2014లో రాష్ట్ర విభజన జరిగినటువంటి స్థితి. రాష్ట్ర విభజన జరగకూడదు, సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం కోసం అని చెప్పి మనందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేశాం. రాష్ట్రం విడిపోతే జీతాలు రావు, రాష్ట్రం విడిపోతే పెన్షన్ రావు, అభివృద్ధి రాదు అని చేత రాష్ట్రం సమైక్యంగా ఉండాలని మనందరం కూడా ఉద్యమం చేశాం. కానీ రాష్ట్ర విభజన జరిగినటువంటి పరిస్థితి, ఆ రోజు కూడా రాష్ట్ర విభజన కూడా అస్తవ్యస్తంగా జరిగినటువంటి పరిస్థితి. 58% ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర జనాభా ఉంటే 45% మాత్రమే ఓటా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఆ రోజు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి. రాజధాని ఎక్కడో కూడా చెప్పకుండా ఆ రోజు రాష్ట్రాన్ని విభజించినటువంటి పరిస్థితి. త్రాగునీరు, సాగునీరు ఇబ్బందులకి మార్గాన్ని చూపకుండానే ఆ రోజు ఓటాలు చెప్పకుండానే రాష్ట్రాన్ని విభజన చేసినటువంటి పరిస్థితి. అటు 16,000 కోట్ల లోటు అప్పు బడ్జెట్తో ఆ రోజు రాష్ట్రాన్ని విభజన చేసినటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూసాం. ఆ రోజు హైదరాబాద్ లాంటి ఆదాయాన్ని వచ్చేటువంటి రాజధాని కూడా మనం ఆ రోజు కోల్పోయాం. ఎందుకంటే ఈరోజు తెలంగాణ ఒక మిగులు బడ్జెట్ రాష్ట్రంగా ఉంది అని అంటే ఈవేళ ఆ తెలంగాణకి 62% ఆదాయం ఈవేళ హైదరాబాద్ రాజధాని నుంచి వస్తూ ఉంది. మరి కర్ణాటకకి చూస్తే ఒక బెంగళూరు, ఒక తమిళనాడుకి చూస్తే ఒక చెన్నై, ఒక మహారాష్ట్రకి చూస్తే ముంబై. ఈ రకంగా ఆ రాష్ట్రాల యొక్క ఆదాయంలో 50% పైబడి ఆదాయం వచ్చేటువంటి రాజధాని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి లేనిటువంటి స్థితిలో రాష్ట్ర విభజన జరిగితే, ఇటువంటి కష్టాల మధ్య రాష్ట్ర విభజన జరిగితే 975 కిలోమీటర్ల విస్తారమైనటువంటి సముద్ర తీర ప్రాంతంతో నిత్యం తుఫానులతోటి, ప్రకృతి విపత్తులతోటి అల్లాడేటువంటి మరి మన విభజన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అయితే, అటువంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా అధిగమించి ఆ రోజు 2014-2019 చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క సారథ్యంలో మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఆ రోజు అభివృద్ధిలో కానీ సంక్షేమంలో కానీ ఆ రోజు మనం 2019లో అగ్రగామిగా మనందరం కూడా తీసుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితి, దాన్ని స్వయంగా మనందరం కూడా చూసాం. మళ్ళీ 2019లో ఏదైతే ప్రభుత్వం మార్పిడి జరిగిందో మళ్ళీ 5 సంవత్సరాలు 2019-2024 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి విధ్వంసం ప్రజావేదికను కూలగొట్టడంతో ఆ యొక్క విధ్వంసం ఏ రీతిన జరిగిందో మనందరం కూడా 5 సంవత్సరాలు మనందరం కూడా చూసినటువంటి పరిస్థితి ఆ రోజు మనం చూసాం. అంటే ఈ రకంగా 5 సంవత్సరాల విధ్వంసం అంటే ఈరోజు 2024లో మనం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఒకే ఒక్క విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. 2014లో రాష్ట్ర విభజన వల్ల జరిగినటువంటి నష్టం కంటే 2019-2024 వైసీపీ పాలనలోనే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఎక్కువ నష్టం జరిగింది అనే విషయం స్పష్టంగా మొన్న 24లో మన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మరి మనందరికీ కూడా అర్థమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, మరి అటువంటి స్థితి నుంచి మరి ఈవేళ మళ్ళీ రాష్ట్రాన్ని ఆర్థిక పరిస్థితిని మళ్ళీ పట్టాలెక్కిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం గత ప్రభుత్వం చేసినటువంటి అప్పులన్నింటినీ కూడా మనం తీర్చవలసిన అవసరం ఉంది. గత ప్రభుత్వం చేసిన అప్పులకి ఇప్పుడు వడ్డీలు చెల్లించవలసిన అవసరం ఉంది. ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు మళ్ళీ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పెద్ద ఎత్తున మళ్ళీ మనం రాష్ట్రంలో అమలు చేయవలసిన పరిస్థితి ఉంది. రాష్ట్రంలో కూడా మన మీద కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కూటమి ప్రభుత్వం మీద.
చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే, లేకపోతే మన ఎంపీ గారు, మన ఎమ్మెల్యే గారు, మన అధికారులు అందరూ కూడా సమర్థవంతంగా కూటమి ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తారు కాబట్టి వీళ్ళ ద్వారానే మనం చేయించుకోవాలనేటువంటి ఆలోచనతో పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా బాగున్నటువంటి స్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో. మరి ఇటువంటి స్థితిలో మనం చేసేటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని స్పష్టంగా, అంటే ఇటువంటి క్లిష్టమైనటువంటి ఆర్థిక స్థితి ఉన్నటువంటి దశలో కూడా ఏ రకంగా మనం ప్రజలకు అభివృద్ధి సంక్షేమం ఇస్తున్నామో స్పష్టంగా మనం చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉందనే విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, అందులో ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలుసు ఈరోజు సూపర్ 6 పథకాలని ఈవేళ మరి ఈ రాష్ట్రంలో ఈ కన్నీ విని ఎరగనటువంటి రీతిలో మరి ఈవేళ మనం అమలు చేస్తున్నటువంటి స్థితి. అందులో ముఖ్యంగా ఈరోజు పెన్షన్స్ మీ అందరికీ తెలుసు, గతంలో 200 రూపాయల పెన్షన్ని 2000 రూపాయలు చేసింది ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆ 2000 రూపాయల పెన్షన్ని 3000 రూపాయలు చేస్తానన్నటువంటి పెద్ద మనిషికి 1000 రూపాయలు పెంచడానికి 5 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఏది 2019లో ఆర్థిక సుస్థిరత ఉన్నటువంటి దశలో, ఆర్థికమైనటువంటి పరిస్థితులు బాగున్నటువంటి దశలో అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వానికి 1000 రూపాయలు పెంచడానికి 5 సంవత్సరాలు పట్టింది. కానీ 2024లో ఆర్థిక క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నా కూడా ఇచ్చినటువంటి మాటకు కట్టుబడి ఆ యొక్క వృద్ధులు వితంతులకి 4000 రూపాయలు, ఆ 4000 రూపాయలు కూడా ఏప్రిల్ నెలలో వాగ్దానం చేశామని చెప్పి ఏప్రిల్, మే, జూన్ 3000 ప్లస్ 4000 7,000 రూపాయలు ఆ గడప దగ్గర ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం అందిస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని ఖచ్చితంగా ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దివ్యాంగుల పింఛను మీ అందరికీ తెలుసు, గత 5 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలనలో 2019 నుంచి 2024లో 3,000 రూపాయల పింఛన్కి ఒక్క రూపాయి కూడా మరి ఎక్కడ కూడా దివ్యాంగులకు పెంచినటువంటి పరిస్థితి లేదు. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు వెంటాడుతున్నా కూడా ఆ యొక్క దివ్యాంగులటువంటి స్థితిని గుర్తు పెట్టుకొని, ఎందుకంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి మరి కుటుంబ సభ్యులకి కొంతైనా భారం తగ్గించాలనేటువంటి మానవతా దృక్పథంతో 3,000ని 500 1000 పెంచడం కాదు, 3,000కి 3,000 కలిపి 6,000 రూపాయలు ఈరోజు దివ్యాంగులకి ఇస్తూ ఉన్నాం. ఎవరైతే బెడ్ రీడింగ్ ఉన్నారో వాళ్ళకి 10,000 రూపాయలు, 15,000 రూపాయలు ఈరోజు పింఛను ఇస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ రాష్ట్రానికైనా మీరు వెళ్ళండి, ఒక పొరుగునున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక్కటే 2,000 రూపాయలు ఇస్తుంది తప్ప ఏ తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, పంజాబ్, హర్యానా, బీహార్ ఏ రాష్ట్రంకి వెళ్ళినా సరే పెన్షన్ 1,500, 1000, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అయితే 500 రూపాయలు మాత్రమే ఈవేళ చాలా రాష్ట్రాల్లో పెన్షన్ ఇస్తూ ఉన్నాయి. ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాత్రమే కూటమి ప్రభుత్వంలోనే ఈవేళ 4,000, 6,000, 10,000, 15,000 రూపాయలు. మరి ఇటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఈరోజు మనం ప్రజల కోసం అమలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని కూడా ఈరోజు మన పార్టీ నాయకులతో కానీ అధికారులు కానీ అదేవిధంగా ప్రజలకు దృష్టికి తీసుకెళ్లవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే నెల వచ్చే సమయానికి 1వ తేదీ వస్తే మరి దగ్గర ఈ పెన్షన్ల నిమిత్తమే 3,000 కోట్ల రూపాయలు, అంటే దగ్గర సంవత్సరానికి చూస్తే మరి వేళ 33,485 కోట్ల రూపాయలు ఒక్క పెన్షన్ల కోసం మనం ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఈవేళ 1వ తేదీ వచ్చింది అని అంటే పెన్షన్ల కోసం ఒక 3,000 కోట్లు, అదేవిధంగా ఉద్యోగస్తుల జీతాల కోసం ఒక 3,000 కోట్లు. 1వ తేదీ వచ్చిందంటే 6,000 నుంచి 7,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ పెన్షన్ అదేవిధంగా జీతాల కోసం అక్కడ మనం 1వ తేదీనే పెట్టవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఇప్పుడే మనం ముందు మాట్లాడిన మిత్రులు చెప్పారు, గత ప్రభుత్వంలో ఆర్థికమైనటువంటి పరిస్థితి బాగున్నా కూడా ఆ రోజు ఉద్యోగస్తులు జీతాలు పెంచమని ఆందోళన చేయడం కాదు, 1వ తేదీన మా జీతాలు మాకు ఇవ్వండి అని ఆందోళన చేసేటువంటి పరిస్థితి గత ప్రభుత్వంలో ఉంటే ఈరోజు అటువంటి దానికి తావు లేకుండా 1వ తేదీ వచ్చింది అని అంటే ఒక్కొక్కసారి మీరు చూస్తున్నారు 1వ తేదీ ఆదివారం వస్తే అది 2వ తేదీ సోమవారానికి పోస్ట్ పోన్ చేయకుండా దాన్ని ముందు తేదీకి ప్రీ పోస్ట్ పోన్ చేసి ఈవేళ ఆ పెన్షన్ ఈ ప్రభుత్వం అందిస్తూ ఉంది అని అంటే మరి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందుల్లో కూడా, అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, ఎప్పుడైనా ఒక సంక్షోభం వస్తే ఆ సంక్షోభాన్ని కూడా
అవకాశంగా మలుచుకోవాలి. దానికి ఉదాహరణ నేను కూడా చూశాను. ఒక హుదూద్ తుఫాన్ వచ్చి ఉత్తరాంధ్ర విశాఖపట్నం అందాల నగరం ఆ రోజు మరి విధ్వంసం గురవుతే వారం 10 రోజుల్లోనే చక్కదిద్ది మళ్ళీ ఎటువంటి స్థితికి తెచ్చారు. అంటే ఒక ఇటువంటి స్థితి వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం అవకాశంగా మలుచుకోవాలి. ఆ రకంగా ఈరోజు ఆర్థిక పరమైనటువంటి సంక్షోభం ఇవ్వాలి రాష్ట్రంలో ఉంటే దాన్ని కూడా మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు శ్రమించి కష్టించి మళ్ళీ దాన్ని అవకాశంగా వేళ ప్రజలకి సేవ చేసేటువంటి క్రమంలో పనిచేస్తున్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ అదేవిధంగా మొన్ననే మీరు చూశారు 16,300 డిఎస్సి పోస్టులు ఈ ప్రభుత్వం. అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. 5 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలనలో ఒక్క టీచర్ పోస్ట్ కూడా డిఎస్సిలో పూర్తి చేయలే. ఎందుకంటే ఆ రోజు మీరు చూశారు, ఆయన పాదయాత్రలో చెప్పారు మెగా డిఎస్సి అన్నారు, డిఎస్సి అన్నాడు. 5 సంవత్సరాలు డిఎస్సి మాట లేదు, టీచర్ పోస్టే లేదు. మనం అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మొదటి సంవత్సరంలోనే ఈవేళ 16,300 టీచర్ల డిఎస్సి ద్వారా మనం భర్తీ చేసినటువంటి పరిస్థితి. అదేవిధంగా మీరు అందరూ చూస్తారు ఏదైతే అన్నా క్యాంటీన్లు 1924లో అన్నా క్యాంటీన్లు మూతేస్తే మళ్ళీ మనం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 205 అన్నా క్యాంటీన్లు ప్రారంభించి ఈ రోజు చూస్తే రోజుకి 4 లక్షలు 5 లక్షల మంది 5 రూపాయలకి ఈవేళ అన్నం పెడుతూ ఉన్నాం ఈవేళ అన్నా క్యాంటీన్ల ద్వారా. అదేవిధంగా తల్లికి వందనం, గతంలో కూడా అమ్మఒడి ఆ రోజు చెప్పాడు పాదయాత్రలో మీ బిడ్డలకి మేనమామగా ఉంటానని చెప్పారు. ఆమె ఏదైతే భారతీరెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సతీమణి అయితే ఇంటింటికి వెళ్ళి ఒక బిడ్డని బడికి పంపితే 15,000 రూపాయలు, 2 బిడ్డల్ని బడికి పంపితే 30,000 రూపాయలని ఇంటింటికి చెప్పారు ఆవిడ. కానీ అధికారంలోకి వచ్చాక మాట తప్పి మడమ తిప్పి ఒక బిడ్డకి మాత్రమే 13,000 ఇచ్చి మరి రెండో బిడ్డ మూడో బిడ్డ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని గాలికి వదిలేస్తే మళ్ళీ మన కూటమి ప్రభుత్వం ఈ రకంగా ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఈరోజు ఎంతమంది పిల్లలుంటే అంతమందికి ఇవాళ తల్లికి వందనం ఇస్తూ ఉన్నాం. 2 బిడ్డలుంటే 26,000, 3 బిడ్డలుంటే 39,000, 4 బిడ్డలుంటే 52,000, 5 బిడ్డలుంటే 65,000 రూపాయలు ఈరోజు తల్లికి వందనం. ఎంతమంది బిడ్డలుంటే అంతమందికి ఇస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు 9,668 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు తల్లికి వందనం కింద ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఈరోజు మరి వేళ మనం అందజేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అదేవిధంగా స్త్రీ శక్తి మహిళలకు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈవేళ సమాజంలో సగం జనాభాలో సగం అటువంటి మహిళలు అభివృద్ధి చెందకుండా ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందదనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ రోజనే కాదు ఆ రోజే డోక్రా సంఘాలను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ రకంగా అయితే తీసుకొచ్చారో అదేవిధంగా దీపం 11 ద్వారా వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలని చెప్పేసి గతంలో మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ దీపం పథకం తీసుకురావడం కానీ అదేవిధంగా ఈ రోజు మళ్ళీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అటువంటి మహిళల కోసం ఈవేళ ఆర్టీసీలో టికెట్ లేకుండా స్త్రీ శక్తి ద్వారా ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించి దగ్గర 1,420 కోట్ల రూపాయలు మరి ఇప్పటి వరకు ఈ రోజు మనం ఈ యొక్క స్త్రీ శక్తికి మనం ఖర్చు పెట్టేటువంటి విషయంలో కానీ అదేవిధంగా ఉచితంగా 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఈవేళ మహిళలకు అందజేస్తూ మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం. అదేవిధంగా అన్నదాత సుఖీభావ కింద ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో వాళ్ళకి పెట్టుబడి సాయంగా 20,000 రూపాయలు వాళ్ళకి సంవత్సరానికి అందిస్తూ 6,600 కోట్ల రూపాయలు మరి రాష్ట్రం ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ఈవేళ భరించి మరి వాళ్ళందరికీ కూడా సాయం అందించేటువంటి పరిస్థితి కానీ అంటే ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే మనమే మీరు చూస్తారు ఉగాదికి మరి నారా లోకేష్ బాబు గారు మరి 10,000 పైబడి జాబ్స్ తోటి జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేయడం కానీ 5 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలనలో జాబ్ క్యాలెండర్ ఊసే లేదు. ఆయన పాదయాత్రలో చెప్పారు, మేనిఫెస్టోలో చెప్పారు. ఆ రోజు ఏదైతే ప్రతి జనవరిలోనే జాబ్ క్యాలెండర్ ఉన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. 5 జనవరిలో అయ్యి ఒక్క జాబ్ క్యాలెండర్ మనం చూడలా. కానీ కూటమి ప్రభుత్వం మొన్ననే మీరు చూశారు ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ ఇచ్చి గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 పోస్టుల దగ్గర నుంచి అన్నిటికీ కూడా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఈరోజు నిరుద్యోగుల్ని కూడా ఉద్యోగం చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని భాగస్వాములు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి కానీ మరి ఇవెంత సంక్షేమం ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఆటో డ్రైవర్ల సేవలు ఆర్టీసీ వాళ్ళు మాకు నష్టం వస్తుంది అని అంటే మళ్ళీ ఆటో డ్రైవర్లకు కూడా 15,000 రూపాయలు చొప్పున వాళ్ళ అకౌంట్లో జమ చేస్తూ ఎవరైతే మత్స్యకారులు ఉంటారో వాళ్ళు వేటకు వెళ్తూ ఉంటే ఆ వేట నిషేధ సమయంలో గతంలో 10,000 ఇస్తే దాన్ని మళ్ళీ మరి పెంచి మళ్ళీ వాళ్ళందరికీ కూడా
మరి ఈ యొక్క వేట నిషేధ సమయంలో మత్స్యకారులకు సాయం అంటే ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే గత 21 నెలల్లో ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇన్ని ఇబ్బందులు ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నటువంటి స్థితిలో కూడా ఇంత సంక్షేమాన్ని ప్రజలకు అందజేస్తూ ఉంది ఈ కూటమి ప్రభుత్వం. అలాగని ఒక్క సంక్షేమమే కాదు, రెండో పక్క అభివృద్ధిని కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. గత 5 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలనలో మౌలిక వసతులన్నీ కూడా మరి చేయకపోయినా పర్వాలా, చేసినవి కూడా విధ్వంసం గురైనటువంటి పరిస్థితి. అందుకు ఉదాహరణ మీ అందరికీ తెలుసు, రాజధాని. మన దేశ రాజధాని ఏదంటే ధైర్యంగా చెప్తాం, గర్వంగా చెప్తాం ఢిల్లీ అని. మన రాష్ట్ర రాజధాని ఏదేనంటే గత 5 సంవత్సరాల్లో 10వ తరగతి పిల్లవాడు కూడా చెప్పలేనిటువంటి స్థితి. మళ్ళీ ఈరోజు ఆ రాజధానిని ఒక అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో ఇవాళ నిర్మాణం చేసుకుంటూ అమరావతిని నిర్మాణం చేసుకుని ఆ అమరావతి రాజధాని ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయాన్ని రేపు పొద్దున అంటే హైదరాబాద్ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయం ఏ రకంగా అయితే తెలంగాణకు ఉపయోగపడుతుందో రేపు ఆ ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆదాయం 175 నియోజకవర్గాలకు అందేటువంటి విధంగా ఆ రాజధాని నిర్మాణం రేపు 2028కి పూర్తి చేసేటువంటి ప్రక్రియ కానీ, అదేవిధంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు మొత్తం విధ్వంసానికి గురైనటువంటి పరిస్థితి. పోలవరం ఎప్పటికి పూర్తవుతుందో చెప్పలేమని పోలవరాన్ని ప్రశ్నార్థకం చేసినటువంటి పరిస్థితి గత వైసీపీ పాలనలో మనం చూసాం. అటువంటి పోలవరం ఈరోజు మరి రేపు 2027 కల్లా పూర్తి చేస్తామనేటువంటి విధంగా ఇవాళ మళ్ళీ ఆ పోలవరాన్ని పట్టాలెక్కించి మళ్ళీ ఈరోజు పనిచేయడం. అదేవిధంగా ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా మనం చూసాం, ఆ రోజు 5 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలనలో గుంతల రోడ్లు మళ్ళీ ఈరోజు ఆర్ఎండ్బి ద్వారా పంచాయతీరాజ్ ద్వారా మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున గుంతలు లేనిటువంటి రోడ్లను ఈవేళ 20 నెలల కాలంలో రాష్ట్రం అంతా కూడా మనం తీసుకెళ్తూ ఉన్నాం. పల్లె పండుగ ద్వారా ప్రతి గ్రామంలోనూ కూడా ఎన్ఆర్జీఎస్ రోడ్లు పెద్ద ఎత్తున సిమెంట్ రోడ్లు వేస్తూ ఉన్నాం, గోకులాలు షెడ్లు ఇస్తూ ఉన్నాం, విలేజ్ క్లినిక్లు రిపేర్స్కి కొత్తవి మనం ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవన్నీ కూడా 20 నెలల కాలంలోనే మరి ఈ రకంగా అభివృద్ధిని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్తాం. అంతేకాకుండా ఇండస్ట్రీస్, ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలి అని అంటే వ్యవసాయకంతో పాటు పారిశ్రామికంగా కూడా ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలి. అదేవిధంగా 20 లక్షల ఉద్యోగాలు మరి యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నిరుద్యోగులకు ఏదైతే ఇస్తామని మన ఎలక్షన్లో వాగ్దానం ఏదైతే చేస్తామో దాన్ని నిలబెట్టుకునేటువంటి విధంగా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు పారిశ్రామికవేత్తలు తీసుకొస్తూ, మీ అందరికీ తెలుసు గత 5 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలనలో ఎన్నో పరిశ్రమలు ఎన్నో పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ రాష్ట్రం వదిలి పారిపోయాయి. ఒక లూలు కంపెనీ కానీ, ఒక అమర్ రాజా కంపెనీ కానీ, ఒక కియో ఎక్స్టెన్షన్ కానీ, ఒక జాకీ కానీ, ఇట్లా 400 పైబడి పరిశ్రమలు 5 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలనలో ఈ రాష్ట్రం వదిలి బయటికి పోయినటువంటి పరిస్థితి. మళ్ళీ అటువంటి పరిశ్రమలను పారిశ్రామికవేత్తలను మళ్ళీ ఈరోజు రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పెట్టుబడులు పెట్టాలని అంటే ఇవాళ వాళ్ళందరూ కూడా ఒకటి అడుగుతూ ఉన్నారు, మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జగన్ రాడనేటువంటి గ్యారంటీ ఇవ్వండి అని వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారని అంటే మరి ఈవేళ పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా ఈ యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంత భయభ్రాంతులను వాళ్ళు చేశారో అదే మనకు ఒక ఉదాహరణ. అటువంటి స్థితిని అధిగమించి ఈవేళ లక్షల కోట్ల ఈవేళ ఎంయూలు చేసుకుని 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన దిశగా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు పనిచేస్తున్నటువంటి స్థితి. అదేవిధంగా ఈరోజు చూస్తే వ్యవసాయం, ఎందుకంటే మనం కూడా 170% వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నాం. అందులో భాగంగానే ఈ యొక్క కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ఎందుకంటే ఇరిగేషన్ పరంగా మనం పెద్ద ఎత్తున సాగునీరు పూర్తి స్థాయిలో మనం కూడా అందిస్తూ ఉన్నాం. ఇటు రాయలసీమ దగ్గర నుంచి అటు ఉత్తరాంధ్ర వరకు పంటలు కూడా సమృద్ధిగా పండుతున్నటువంటి పరిస్థితిని మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. అటువంటి స్థితిలో ఒక్కొక్కసారి మద్దతు ధరలు పడిపోతూ ఉంటే గత 5 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలన వలె దగా మోసం లేకుండా, ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నా అంటే నేను కూడా 14-19 ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఆ రోజు అసెంబ్లీలో ధరల స్థిరీకరణ నిధి అని చెప్పి ముద్దుగా ఒక పేరు పెట్టి బడ్జెట్లో అయితే కేటాయింపు 100 కోట్లు 200 కోట్లు పెట్టి ఆ 100-200 కోట్ల రూపాయలు ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టడానికి ఆ రోజునటువంటి వైసీపీ ప్రభుత్వానికి మనసు రాల రైతుల కోసం. కానీ ఈరోజు మన కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, ఎక్కడైనా ఏ పంటకైనా ధర అందుకోలేకపోతే
ఒక మిర్చి కానీ, ఒక పొగాకు కానీ, ఒక ప్రత్తి కానీ, ఒక అరటి కానీ, ఒక కోకో కానీ, ఒక పామాయిల్ కానీ, ఒక ధాన్యం కానీ. ఎందుకంటే నేను కూడా చూసాను ధాన్యం ఇప్పుడు మద్దతు ధర కాదు, గత ప్రభుత్వం 1640 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పెడితే అవి కూడా మేమే మళ్ళీ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చెల్లించినటువంటి పరిస్థితి. మరి ఇప్పుడు కూడా గౌరవ సభ్యులు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు, ఏదైతే టమాటా కానీ అదేవిధంగా మొక్కజొన్నకు సంబంధించినటువంటి మద్దతు ధరలు అందుకోలేకపోతే మరి అది కూడా కేంద్రం దృష్టి కూడా తీసుకెళ్లి ఇలా ప్రతి రైతు కూడా నష్టపోకుండా రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచి కూడా మరి ఈవేళ పంటల్ని కొనుగోలు చేస్తూ ఈవేళ రైతాంగాన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ ప్రభుత్వం ఆదుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా. అంటే ఈ రకంగా మరి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఈ రాష్ట్రానికి ఉన్నాయి. అటువంటి స్థితిలో కూడా మనం ఈ సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని ఏ రకంగా అయితే ప్రజలకు ఇస్తున్నామో అది ఈ యొక్క కూటమి నాయకులు కానీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రజా ప్రతినిధులు కానీ అధికారులు కానీ ఖచ్చితంగా ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ రకమైనటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి స్థితిలో కూడా ఈవేళ ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ఈ కర్నూలు జిల్లా కానీ ఈ కర్నూలు జిల్లాలో ఉండేటువంటి మండలాలకు కానీ ఏ రకంగా మనం అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని పంచుతున్నామో అవన్నీ కూడా ప్రజలకు కూడా దృష్టిలో పెట్టాలని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ అందులో భాగంగా ఈరోజు మన కర్నూలు జిల్లాకు సంబంధించి చూస్తే పెన్షన్ నిమిత్తం ఈరోజు మరి 1235 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు వెచ్చించడం కానీ, అదేవిధంగా అన్నదాత మన జిల్లాలో చూస్తే 365 కోట్ల రూపాయలు, తల్లికి వందనం కింద మన జిల్లాలో 612 కోట్ల రూపాయలు, దీపం పథకం కింద 111 కోట్ల రూపాయలు, స్త్రీ శక్తి కింద 31.73 కోట్ల రూపాయలు, ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో 21.33 కోట్ల రూపాయలు. మరి ఇట్లా అనేకమైనటువంటి ఏదైతే సంక్షేమ కార్యక్రమాలకి మన జిల్లాలో కర్నూలు జిల్లాలో మరి వీటితో పాటుగా గ్రామీణ అభివృద్ధి కూడా పెద్దపేట వేసి 349 కోట్ల రూపాయలు మన జిల్లాకు, వైద్యం నిమిత్తం 333 కోట్ల రూపాయలు, విద్యకు సంబంధించి 260.44 కోట్ల రూపాయలు, పంచాయతీరాజ్ సంబంధించి 204 కోట్ల రూపాయలు. ఇట్లా అనేక రకాలుగా ఇటు సంక్షేమానికి కానీ అభివృద్ధికి కూడా మన కర్నూలు జిల్లాలో కూడా ఇటువంటి ఆర్థికమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా పెద్దపేట వేస్తాం. ఖచ్చితంగా ఈ జిల్లాకు చేసినటువంటి కేటాయింపులన్నీ కూడా రేపు మండల స్థాయిలో గ్రామ స్థాయిలో ప్రతి లబ్ధిదారుడు కూడా అందుకునేటువంటి విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మరి తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు ఇండస్ట్రీస్ నిజంగా భరత్ గారు ఇక్కడ కూడా ఉండడం మీ అందరికీ అదృష్టం. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చూస్తే ఈవేళ కర్నూలు జిల్లా ఈవేళ పారిశ్రామికంగా తీసుకెళ్లాలనేటువంటి ఆలోచనతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెనకబాటుతనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ప్రాంతాన్ని ఒక ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా మార్చాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు మీరు కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. ఎన్నో రకాలుగా ఈ ఓరవకల్లో మెగా ఇండస్ట్రియల్ హబ్ కింద మరి 9,700 ఎకరాలు మరి దాన్ని కేటాయించేటువంటి విధానంలో కానీ, ఈ యొక్క రిలయన్స్ బ్యావరేజెస్ దానికి ఒక 170 ఎకరాలు 2,500 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో మరి 3,000 మందికి డైరెక్ట్గా 4,000 మందికి ఇండైరెక్ట్గా ఉద్యోగాలు కల్పించేటువంటి కార్యక్రమం కానీ, సెగాసి ఫార్మా 94 ఎకరాలు కేటాయించి 1000 కోట్ల పెట్టుబడితోటి 2,000 ఉద్యోగాలు కల్పించాలనేటువంటి ఆలోచన కానీ, విరుపక్ష బల్క్ డ్రగ్ 100 ఎకరాలు కేటాయించి 1000 కోట్ల పెట్టుబడితోటి 2,000 ఉద్యోగాలు కల్పించాలని కానీ, అగస్తా సోలార్ సెల్స్ మరి దానికి కూడా 100 ఎకరాలు కేటాయించి మరి దగ్గర మరి దీనికి కూడా మరి 3,000 మంది వరకు కూడా ఉద్యోగ కల్పన ఇక్కడ కూడా ఇచ్చేటువంటి విధంగాను, అదేవిధంగా డ్రోన్స్ హబ్కి 600 ఎకరాలు ఇది కూడా ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2 కింద అభివృద్ధి చేసేటువంటి విధంగా, అంటే ఈ రకంగా కర్నూలు జిల్లాని కూడా ఈ రకంగా మన పరిశ్రమల మంత్రి గారు కూడా ఈ జిల్లాలో ఉండడం, ఇట్లా పారిశ్రామికంగా కూడా కర్నూలు జిల్లాకు మనం ముందుకు అగ్రగామంలో నిలిపేటువంటి విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఇవి కాకుండానే ఇంకా ఓల్డ్ మనం మొదటి నుంచి 14, 19 ఏదైతే పరిచయం చేసి అభివృద్ధిలో ముందు తీసుకెళ్ళాము వాటిని డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఈ రకంగా పారిశ్రామికంగా కూడా ఈ జిల్లాకి పెద్దపీట వేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా ఇరిగేషన్, ఎందుకంటే గౌరవ సభ్యులు కూడా చాలా విషయాల మీద ఇరిగేషన్ సమస్య కూడా ఈ యొక్క కర్నూలు జిల్లా, అందులో పర్టికులర్గా ఈ కర్నూలు వెస్ట్ పార్ట్ అనేది ఎక్కువ ఇరిగేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఇది ఈ రోజు నేను చెప్పడమే కాదు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పూర్తి అవగాహన ఉంది ఆయన ఈ యొక్క కర్నూలు జిల్లా మీద, ఈ వెస్ట్ మీద.
ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు రివ్యూ చేసినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకటే చెప్తూ ఉన్నారు, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతా కూడా పుష్కలంగా తాగునీరు ఇవ్వడానికి మనకు అన్ని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఒక్క కర్నూలు వెస్ట్ ప్రాంతానికి ఒకే భౌగోళికంగా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. అందుచేత ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ కింద మనం కర్నూలు సంబంధించినటువంటి ఈ వెస్ట్ ప్రాంతానికి ఏ రకంగా మనం ఈ నీరు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందో అవన్నీ కూడా పరిశీలించి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ కూడా తయారు చేసుకుని రమ్మని కూడా మొన్ననే మాకు ఒక నెల రోజుల క్రితం కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే లోకేష్ బాబు గారు కూడా ఆయన పాదయాత్రలో కూడా ఈ యొక్క వెస్ట్ ప్రాంతంలో అంటే ఎవరైతే ఇక్కడ ప్రజలు మరి వాళ్ళు కూడా ఇతర ప్రాంతాలకు ఏదైతే వలసపోతూ ఉన్నారో ఆయన పాదయాత్రలో కూడా ఎదురొచ్చి చూసినటువంటి స్థితి ప్రాక్టికల్గా ఆయన కూడా ఉంది. ఆయన చేత ఖచ్చితంగా ఇరిగేషన్ పరంగా కూడా రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఈ కర్నూలు వెస్ట్ ప్రాంతానికి ఖచ్చితంగా ప్రాధాన్యతనిస్తామనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి ఇప్పటి వరకు అయితే ఏదైతే ఈ యొక్క కేసీ కెనాల్కి ఒక 183 కోట్ల రూపాయలు, అదేవిధంగా 68 ట్యాంకుల తాగునీరు కోసం ఒక 35 కోట్ల రూపాయలు, అదేవిధంగా గాజుల దిన్న ప్రాజెక్టుకి 10.50 కోట్ల రూపాయలు, శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకి ఒక 41 కోట్ల రూపాయలు, అదేవిధంగా తుంగభద్ర, ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలిసి ఈవేళ తుంగభద్ర ప్రాజెక్ట్ ఈవేళ రాయలసీమకు సంబంధించి మరి యొక్క జిల్లాలకు కూడా అది కూడా వరం కాబట్టి దానికి కూడా ఈరోజు గేట్లు, ఎందుకంటే దాని 33 గేట్లు మళ్ళీ కొత్త గేట్లు ఈరోజు కూడా 105 టీఎంసీల కెపాసిటీ తుంగభద్ర, 105 టీఎంసీలు తుంగభద్ర అవుతుంది. ఈరోజు 80 టీఎంసీలు మనం నిల్వ చేసిన సంవత్సరం. వర్షాలు బాగున్నాయి, నీళ్లు ఉన్నాయి, కానీ నిల్వ చేసుకోలేకపోయాం. 80 టీఎంసీలు చేసాం. ఎందుకంటే అక్కడ గేట్లు చాలా మరి మనం కూడా చూసాం. లాస్ట్ ఇయర్ 19వ నెంబర్ గేటు లాస్ట్ ఇయర్ కొట్టుకుపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఆ రోజు కూడా 19వ గేట్ కొట్టుకుపోతే మొత్తం వాటర్ అంతా కూడా ఫ్రీగా కిందకు వదిలేయాలన్నారు. మళ్ళీ కొత్త గేటు పెట్టాలంటే కర్ణాటక ప్రభుత్వం కూడా చేతులు ఎత్తేశారు. ఈ నెక్స్ట్ క్రాప్ ఎవరు కూడా వేయొద్దని వాళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేశారు. అటువంటి స్థితిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి ఆ గేట్ల నిపుణుడు మన కన్నయ్య నాయుడు గారిని పంపించి వాటర్ నిలవ ఉండగానే మన దేశంలో ఇప్పటివరకు ఎప్పుడు కూడా జరగల, వాటర్ ఫ్లో ఉండగానే ఆ యొక్క ఇరిగి పోయినటువంటి 19వ నెంబర్ గేట్ని వాటర్ ఫ్లో ఉండగానే గేట్ బిగించి మళ్ళీ ఆ రోజు 105 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేశాం. కానీ ఆ కన్నమ్మ నాయుడు గారు మిగిలినటువంటి గేట్లు కూడా ప్రమాదభరితంగా ఉన్నాయి కాబట్టి 105 టీఎంసీలు నిల్వ చేయకూడదని ఇచ్చినటువంటి రిపోర్టు ప్రకారం 80 టీఎంసీలే, అంటే 25 టీఎంసీలు ఈ సంవత్సరం కోల్పోయాం. మళ్ళీ అందుకే ఈరోజు మళ్ళీ 33 గేట్లను కూడా కొత్త గేట్లు మళ్ళీ మేము ఈరోజు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. మళ్ళీ ఇప్పటికే దగ్గర సగం గేట్లు పూర్తయ్యి రేపు మే ఎండింగ్కి మిగిలినటువంటి గేట్లన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మాట, ఆ రోజు 1924లో ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన కూడా మాట్లాడితే నేను రాయలసీమ బిడ్డ అని చెప్తూ ఉంటాడు. మరి రాయలసీమ బిడ్డ అని చెప్పుకునేటువంటి వ్యక్తివి తుంగభద్రకు సంబంధించినటువంటి గేట్లు ప్రమాదంగా ఉన్నాయని 5 సంవత్సరాల నుంచి అధికారులు మొరపెట్టుకుని ఉంటే ఎందుకు ఒక్క రూపాయి కూడా తుంగభద్ర గేట్లకి నువ్వు కేటాయించలేకపోయావు? అంతేకాదు, నేను మొన్న కూడా చూసాను గోరకల్ల రిజర్వాయర్లో నీళ్లుంటేనే అవుకి వస్తాయి, అవుకుకి నీళ్ళు వస్తేనే గండికోట రిజర్వాయర్కి నీళ్ళు వస్తాయి, గండికోట రిజర్వాయర్కి నీళ్ళు వస్తేనే ఆయన పులివెందుల కాన్స్టిట్యున్సీ ఏదైతే ఉందో అక్కడ చిత్రావతి బ్యాలెన్స్ రిజర్వాయర్కి నీళ్ళు వస్తాయి. అంటే గోరకొల్లు నిండితేనే నాకు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అటు మరి ఏదైతే గాలేరి నగర్ అంతా కూడా నీళ్ళు వస్తాయి. అంటే ఆయువు పొట్టేదంతా కూడా అటువంటి ఆయువు పొట్టైనటువంటి గోరకొల్లు కూడా బండ దిగబడిపోతూ ఉంది. దాది కూడా ప్రమాదభరితంగా ఉందని అధికారులు 5 సంవత్సరాలు ఆయనకి విన్నవించుకుంటే ఆ గోరకొల్లు రిజర్వాయర్ మరామతులు కూడా రూపాయి పెట్టలేదు. మళ్ళీ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొన్న 59 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ ఇచ్చి టెండర్లు పిలిచాం ఆ గోరకొల్లు రిజర్వాయర్ మరామతుల కోసం. ఎందుకంటే గోరకొల్లు రిజర్వాయర్ కనుక బండ ప్రమాదం ఏర్పడితే అక్కడ నీళ్లు నింపలేకపోతే రేపు పోతిరెడ్డి బోడ దగ్గర నీళ్లున్నా కూడా మనకి ఇంకా జిఎన్ఎస్ఎస్ గాలేరు నగర్ సంబంధించి ఒక్క చుక్క నీరు కూడా రాదు. దగ్గర కడప, కర్నూలు, ఇప్పుడు ఇట్లా కింద చిత్తూరు వరకు అంతా మొత్తం మళ్ళీ బీడు పారిపోయేటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఇట్లా ప్రతి శ్రీశైలం అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు పోతిరెడ్డిపాడులో నుంచి నీళ్ళు తీసుకోవాలన్నా, అందరినేవా నుంచి మనం నీళ్ళు తీసుకోవాలనుకున్నా
మాల్యాల నుంచి మనం తీసుకోవాలనుకున్న ఎక్కడ నుంచి మనం నీళ్లు తీసుకోవాలన్నా శ్రీశైలంలో నీళ్లు ఉండాలి. శ్రీశైలంలో నీళ్లు ఉండాలంటే శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పటిష్టంగా ఉండాలి. అటువంటి శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకి సంబంధించిన ప్లంజ్ పోలు ప్రమాదంగా ఉంది, పెద్ద గొయ్యి పడిపోయింది. ఎప్పుడైనా ఆ ప్రాజెక్టుకి ప్రమాదం ఏర్పడవచ్చు అని చెప్పి మరి నిపుణులు చెప్పి హెచ్చరిస్తే 5 సంవత్సరాలు కనీసం శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఒక కన్నెత్తి చూడనటువంటి వ్యక్తి రాయలసీమ బిడ్డ అని చెప్తూ ఉంటాడు. మళ్ళీ ఈ రోజు మనం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించినటువంటి ప్లంజ్ పూలు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇతరత్ర మరామతులకి అన్నింటికి కూడా వీళ్ళ నిధులు కేటాయించి వీళ్ళ పనులు ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నాం. అంటే ఈ రకంగా ప్రతి విషయంలోనూ ఇప్పుడే చెప్తూ ఉన్నారు మన శాసన సభ్యులు. మొన్ననే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి ఎమ్మినిగూరు నియోజకవర్గం వస్తే అక్కడ హెలీప్యాడ్ అక్కడ దిగితే హెలీప్యాడ్లో దిగిన వెంటనే ఆయన ఎదురుగుండగా పెద్ద ట్యాంక్ కలకల్లాడుతూ ఉంది నీళ్లతో చెరువు. అక్కడ నుండి ప్రజలు చెప్పారు 30 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఎప్పుడు కూడా ఈ చెరువులో నీళ్లు చూడలేదని. అంటే అటువంటి చెరువు కలకల్లాడుతూ ఉంది. అంటే ఈ రకంగా ఒక హంద్రీనేవా, ఎందుకంటే ఆయన కూడా చూశారు మొన్న 24లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత హంద్రీనేవాకి 3,860 కోట్ల రూపాయలు పెట్టారు 1 ఇయర్లో. 5 సంవత్సరాల జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో ఒక్క రూపాయి పెట్టాల హంద్రీనేవా. ఇప్పుడు మీకు జిఎన్ఎస్ఎస్ ఎట్లా కీలకం, హంద్రీనేవా కూడా అదే రకమైనటువంటి కీలకమైనటువంటి ప్రాజెక్టు రాయలసీమకి. అటువంటి హంద్రీనేవా అంటే మీకు ఇటు ఏదైతే కర్నూలు, అనంతపూర్, అదే చిత్తూరు ఉమ్మడి జిల్లాలకు అది హంద్రీనేవా. 5 సంవత్సరాల్లో ఒక తట్ట మట్టి దిగిల, ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టాల. ఆఖరికి హంద్రీనేవాకు సంబంధించినటువంటి కరెంటు మోటార్ బిల్లులు కూడా ఎగ్గొట్టేసిపోయింది గత ప్రభుత్వం. మళ్ళీ ఈరోజు 3,860 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎక్కడ మాల్యాల నుంచి తీసుకునేటువంటి నీటిని 738వ కిలోమీటర్ వరకు హంద్రీనేవా కృష్ణమ్మ జలాన్ని తీసుకుని వెళ్ళాం మనం. అంటే నేను ఈ రకంగా ఆర్థికంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్రానికి. ఇప్పుడే చెప్పాను వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితి. ఎలా అదృష్టం బాగుండి ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది కాబట్టి అటువంటి వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నటువంటి స్థితి నుంచి కూడా కేంద్రం కూడా అదృష్టవశాత్తు అందరం కూడా కూటమి ప్రభుత్వంగా కలిసి పోటీ చేశాం కాబట్టి ఈరోజు ఒకరినొకరు సహకరించుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇటువంటి క్లిష్టమైనటువంటి స్థితిలో కూడా ఇంత అభివృద్ధిని చేస్తూ ఉన్నాం. నీ 5 సంవత్సరాల వైసీపీ పాలనలో ఆర్థికంగా అన్ని ఉదాహరణకి కరెంటే ఉంది. ఆ రోజు 2014లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చే సమయానికి ఎప్పుడు కరెంటు పోతుందో ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియనటువంటి స్థితి మీరందరూ మర్చిపోయారు. ఆ రోజు 2014కి ముందు కాంగ్రెస్ పాలనలో ఆ రోజు వాచ్ అక్కర్లా, కరెక్ట్గా ఉదయం 5 అయ్యింది తెలుసుకోవచ్చు కరెంటు పోతే 5 గంటలు తీసి 11 వరకు రెగ్యులర్ టైం అది. మళ్ళీ ఈవినింగ్ మళ్ళీ కరెక్ట్గా మళ్ళీ 5 గంటలకు తీసేవాడు, మళ్ళీ 10 గంటలకు రెగ్యులర్ టైం. అంటే అఫీషియల్గానే 2 సార్లు కోతలు విధించేవారు పర్ డే. ఆ రోజు ఇన్వర్టర్లు కలకల్లు ఆడుతూ ఉండేవి, ఏ షాప్ అయినా సరే. జనరేటర్లు కలకల్లు ఆడుతూ ఉండేవారు ప్రతి చోట కూడా. కానీ 14లో మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చాక మిగులు కరెంట్ ఇచ్చాడు 2019 సమయానికి. ఇలా ప్రతి విషయంలోనూ ఆయన సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాడు. ప్రతి విద్యుత్ సంస్కరణ ప్రతి దాంట్లో కూడా అట్లా ప్రతి రంగంలోనూ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి నీకు 2019కి మిగిలిస్తే మళ్ళీ 2024కి మళ్ళీ సున్నా చుట్టేసాం. మళ్ళీ అయినా కూడా ఈరోజు మళ్ళీ మేము ఈ అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని ఈరోజు చేస్తూ ఉన్నాం. అందుకే ఖచ్చితంగా ఈ బడ్జెట్ అవుట్ రీచ్ అనేది ఖచ్చితంగా మన ప్రజలకి అందరికీ కూడా తెలియజెప్పాలి. ఎందుకు తెలియజెప్పాలి అంటే రేపు భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఇంకొక తప్పు 2019లో జరిగినటువంటి పొరపాటు మళ్ళీ భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు జరగకూడదు. ఇదేదో చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసం, నరేంద్ర మోడీ, పవన్ కళ్యాణ్ మా కోసం కాదు, రేపు భవిష్యత్తు కోసం, భావి తరాల కోసం, మన పిల్లల కోసం ఈవేళ అవసరమని మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్న దాన్ని బట్టే మనందరికీ అర్థమైంది. 14, 19 ఎంతో కష్టపడి పనిచేశాం. 19లో ప్రభుత్వం మారింది, 20 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు 24లో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మెట్టు మళ్ళీ ఎక్కిస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ పైకి మళ్ళీ ఇంకొకసారి తప్పు జరిగితే మళ్ళీ ఇంకొక 20 సంవత్సరాలు వెనక్కిపోతే ఇంక రాష్ట్రాన్ని ఎవరు ఇట్లా మేము కష్టపడి బాగు చేయడం, వాళ్ళు వెంటనే వచ్చి మళ్ళీ విధ్వంసం చేయడం, దానివల్ల పరిస్థితులు మన రాష్ట్రం నష్టపోతుంది, భావితరాలు భవిష్యత్ తరాలు నష్టపోతారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి గ్రామంలోనూ, ప్రతి మండలంలోనూ, ప్రతి మున్సిపాలిటీలోనూ, ప్రతి జిల్లాలోనూ ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా
ఇటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు క్లిష్టమైనటువంటి స్థితిలో కూడా ఈవేళ ఈ యొక్క కూటమి ప్రభుత్వం ఇంతటి అభివృద్ధిని ఇంతటి సంక్షేమాన్ని అందజేస్తూ ఉంది. ఖచ్చితంగా రేపు ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి పబ్లిక్ దగ్గర, కానీ అవన్నీ నెరవేర్చుకోవాలంటే 1 by 1 ఒక్కొక్కటి మన సంపదను సృష్టించుకుంటూ ఆ సృష్టించినటువంటి సంపదనంతా కూడా ప్రజలకే పంచేటువంటి విధంగా అభివృద్ధిని సంక్షేమాన్ని భవిష్యత్తులో కూడా తీసుకెళ్తామనే విషయాన్ని మీ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈరోజు ఈ యొక్క కర్నూలు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి మరి ఏదైతే కలెక్టర్ గారి యొక్క సారథ్యంలో మరి ఏర్పాటు చేసినటువంటి సమావేశంలో మాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరులో కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ.